विद्यार्थी मित्रों धोरण 5 विषय है हिंदी पाठ है आपणो 11मो सच्चा बालक। आपणे जे सच्चा बालक छे सच्चा बालकनी कहानी विषे भाग 1 માં આપણે જોઈ લીધું। આજે આપણે ભાગ 2 ની અંદર એનું અભ્યાસ ને સ્વાધ્યાય છે એના વિશે ચર્ચા કરીએ। જોઈ લઈએ। જુઓ અભ્યાસની અંદર પહેલો પ્રશ્ન છે ऐसा क्यों कहा। देखो पहलो प्रश्न है कि सरदार के पूछने पर लड़के ने कहा मेरे पास 40 अश्रफिया है એટલે કે મારી પાસે 40 અશ્રફિયા। અશ્રફિયા એટલે આપણે જોઈ લીધું તો સોને કે સિક્કે। તો આવી રીતના બાળક પેલા ડાકુએ પૂછ્યું તો બાળકે એને કહી દીધું મારી પાસે આટલી સોનાના સિક્કા છે। તેઓ કેમ કીધું તો કેમ કે એની માતાએ એને હંમેશા એવું શીખ્યું હતું કે હંમેશા सच बोलना झूठ बोलना पाप है। सदैव सच बोलना झूठ बोलना पाप है। इसी के कारण वो अपने माँ के सिखाए रास्ते पर चलता है और माँ की सीख उसे याद है, इसीलिए उसने ऐसा कहा। बीजो प्रश्न है सरदार ने डाकुओं से कहा लूटा हुआ सामान वापस कर दो। जे सरदार हतो डाकुओना बधा डाकुओनो जे हेड कहेवाय मोटो ए बधे डाकुओने कहे छे के अમને જેટલો માલ સામાન તમે એને લૂંટ્યો છે એ બધો માલ સામાન પાછો આપી દો। કેમ એવું કહે છે કે કેમ કે પેલા જે બાળક છે બાળકે પણ એની સચ્ચાઈ કીધું કે એને માએ એને જે रास्ता सिखायो सही रास्ता तो सही रास्ते पर चलता है। इतना छोटा बालक है फिर भी अपने माँ की बात मानता है। फिर हम तो इतने बड़े हैं और भगवान ने हमें नेक रास्ते पर चलने को सिखाया है फिर भी हम नेक रास्ते पर चलते नहीं है। ऐसे मानकर और फिर उसको प्रतिज्ञा दिलाई सबको। सब सरदार थे तो सरदार के जो डाकुओं थे उन लोगों ने कहा कि अब हम भी ऐसी चोरी लूटमार करेंगे नहीं और इसका सारा सामान वापस कर दो। हम भी आज से इस बालक की तरह सदैव सच बोलेंगे और सही रास्ते पर ही चलेंगे। ऐसा इसलिए इसको कहा ऐसा। एना पछी छे पढ़े और लिखे तो खाली वांचवानुं छे अने लखवानुं छे। लड़का मेरे पास 40 अश्रफिया એટલે લડકા કહે છે કે મારી પાસે 40 અશ્રફિયા છે એટલે કે મારી પાસે 40 સોનાના સિક્કા છે। બીજું છે આસમાન में घनघोर बादल छाए એટલે કે આકાશની અંદર ઘનઘોર વાદળ છવાયેલું છે। માને કહા था बेटा सदैव सच बोलना। આની અંદર શું છે કે જે બધા विराम चिन्हों છે જે રીતના અવતરણ ચિહ્ન પૂર્ણ વિરામ અલ્પ વિરામ પછી અને પેલું સામે અવતરણ ચિહ્ન આવા બધા ચિહ્નો છે એ ચિહ્નો માટે કીધું છે કે તમે એને વાંચો અને લખો। એના પછી છે कि आप अब्दुल कादिर की जगह होते तो क्या करते। तमने प्रश्न पूछे छे तमे अब्दुल कादिर की जगह पर होता तो तमे शुं करता। तमे पण आवा प्रवास में जता बगदाद तरफ अने तमने पण આવી રીતના ચોર લૂંટાरू વચ્ચે મળી જાય અને તમને લૂંટવાનો પ્રયત્ન કરે અને બગદાદ જે પેલો હતો અબ્દુલ કાदिर એ તો સાચું બોલી ગયો મારી પાસે આટલા છે તમે જોતા હોય તો લઈ જાવ એવું એ તો સાચું બોલી ગયો। જ્યારે આપણે તો બી જઈએ ડરી જઈએ અને એને સાચું બોલીએ પણ ના મારી પાસે કશું નથી એટલે આપો બાપો બી મારે તો બી આપણે તો ખાઈ લેતા હોય છે પણ આપણે સાચું બોલવાનો પ્રયત્ન કરતા નથી। તો અબ્દુલ કાदिर की जगह हम होते तो शायद जीतना अब्दुल कादिर ने जो करा है वो हम नहीं करते। अब पढ़िए और समझिए। एनी अंदर छे माँ तो बाप, बड़ा छोटा, सच झूठ, नेक तो बेईमान, प्रसिद्ध अप्रसिद्ध, आज तो कल, पास तो दूर। तो आ बधा शब्दों केवा छे तो एकबीजाना विरोधी छे। जेतना माता तो पिता, नानु तो मोटू, इतना बड़ा तो छोटा। आ बधा शब्दों केवा कहेवाय विरुद्धार्थी शब्द। विरुद्धार्थी ने हिंदी में विलोम शब्द पण कहेवाय छे। એટલે આ જેટલા બી 7 શબ્દો છે એ બધા 7 શબ્દો કેવા છે એકબીજાના વિરોધી છે। તેની અંદર પાસ છે તો પાસની જગ્યા પર દૂર પૂછે તો દૂરનો વિરોધી પાસ જ થાય। ઉલટ સુલટ પૂછે તો પણ એનો જવાબ એક જ આવે। ત્યાર પછી પ્રશ્ન 5 છે सच्चा बालक कहानी का कथन एवं लेखन
कीजिए। એટલે તમને કીધું છે ને વાંચી બી જાઓ અને લખી બી કાઢો। જેટલી બી આખી કહાની છે એ કહાનીને તમે વાંચી બી જાઓ અને એને લખી બી નાખો। હવે એવું કીધું છે પ્રશ્ન 6 માં છે कि पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हिंदी दैनिक पत्र जेना આપણે ગુજરાત સમાચાર પત્ર હોય, સંદેશ દૈનિક પત્ર હોય છે ને બધા દિવ્ય ભાસ્કર, તો એવી રીતના આ એક પેપર છે હિન્દી દૈનિક પત્ર। એની તારીખ આપેલી છે, કયા શહેરનું છે એ પણ આપી દીધું। અમદાવાદ, રવિવાર 28 अगस्त 2011। वडोदरा में पहली बार गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित। जुओ अंदर कि वडोदरा उत्सव प्रिय नगरी वडोदरा में गणेशोत्सव के कुछ ही दिन शेष होने से शहर के छोटे मोटे युवक मंडलों द्वारा गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है। ऐसे समय पर्यावरण तथा पीओपी के प्रतिबंध को ध्यान में रख शहर के राजमहल रोड स्थित ताड़फलिया सार्वजनिक युवक मंडल ने इस वर्ष पहली बार गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय किया है। बराबर। वडोदराમાં ક્યાંનું છે તો વડોદરામાં જે રાજમહેલ રોડ છે અને રાજમહેલ રોડ ઉપર એક તાળફળિયા કરીને એક ફળિયું હોય કાં તો એક તાળફળિયા કરીને એક સાર્વજનિક યુવક મંડળ છે। એ યુવક મંડળવાળાએ નક્કી કર્યું છે કે દર વર્ષે अलग अलग पीओपी ની એવી બધી મૂર્તિઓ બનાવે છે ગણપતિની, પણ આ વર્ષે તો ફક્ત માટીની જ મૂર્તિ બનાવવાની। કેમ કે હવે એ જે પીઓપી છે એ એની ઉપર પ્રતિબંધ છે। કેમ કે પર્યાવરણની સુરક્ષા માટે આપણે પીઓપી પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યું હતું, એટલે કે આ લોકોએ માટીની મૂર્તિ બનાવવાનો નિર્ણય કર્યો હતો। જો તાળફળિયા યુવક મંડળ દ્વારા प्रथम बार 22 फुट ऊंची तथा 800 किलो वजन की विशालकाय गणेश जी की प्रतिमा बनाने का बीड़ा उठाया गया है। प्रतिमा के निर्माण के लिए कोलकाता से विशेष मूर्तिकार तपन मंडल के कलाकारों को बुलाया गया है। यह कलाकार पिछले 1.5 माह से शहर का मेहमान बना है तथा शास्त्रोक्त विधि के अनुसार वह गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा को अंकित रूप दे रहा है। એટલે કે આજે ગણપતિની મૂર્તિ છે માટીની 22 ફૂટ ઊંચી બનાવવાની છે, પણ એના માટે લોકોએ કોલકાતાથી એક મંડળ બોલાવ્યું છે। એટલે કે એ જે મૂર્તિ બનાવનારા જે બધા કલાકારો હોય છે એ લોકોને અહીંયા બોલાયા છે અને એ લોકો બનાવે છે મૂર્તિ માટીની। હવે એ જે આજે સમાચાર પત્રની અંદર આવો એક અંક આવ્યો છે, લેખ આવ્યો છે, એ લેખ પરથી એના પ્રશ્નો છે। આજે સમાચાર પત્રમાં જે આવે છે ને સમાચાર એનો લેખ છે અને એના પરથી આપણને પ્રશ્ન પૂછાય છે। જુઓ પ્રશ્ન છે કે અખબાર में छपा समाचार कब प्रसिद्ध हुआ। तो એની અંદર તારીખ લખેલી છે ને એ તારીખ લખવાની કે અખબાર में समाचार कब प्रसिद्ध हुआ तो रविवार 28 अगस्त 2011 को। અહીંયા લખવાનું કે અમદાવાદ ના લખો તો પણ ચાલે, તો લખવાનું અખબાર में छपा समाचार रविवार 28 अगस्त 2011 को प्रसिद्ध हुआ। बीजो प्रश्न है कि समाचार की हेडलाइन पढ़िए। तो आज हेडलाइन है कि वडोदरा में पहली बार गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित। तो अहींया लखवानुं वडोदरा में पहली बार
गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा स्थापी। आ छे एनी हेडलाइन। बराबर। तीजो प्रश्न है कि समाचार किसके बारे में है? तो समाचार गणेश जी की मिट्टी की मूर्ति यानी प्रतिमा के बारे में है। एना पछी चौथो प्रश्न है समाचार पत्र के बारे में, समाचार पत्र के संदर्भ में कोई 4 प्रश्न बनाकर उत्तर लिखिए। એટલે તમારે એના 4 પ્રશ્નો બનાવવાના અને એના પરથી જવાબ લખવાના કે આ જે મૂર્તિ બનાવવાની છે તો ક્યાંની છે, કયા વિસ્તારની છે, એને બનાવવા માટે કયા કલાકારો ક્યાંથી આવ્યા છે, એવા અલગ અલગ પ્રશ્નો તમારે બનાવીને લખવાના। प्रश्न 5 છે કે નિમ્નલિખિત શબ્દો કે સમાનાર્થી શબ્દ ઢૂંઢીએ। તો નગર, નગરનું શું થાય? શહેર। બડી તો મોટી, ગણપતિ તો ગણેશજી, ખાસ તો અંગલ, પછી અતિથि તો અતિથિનું મહેમાન, મૂર્તિ તો એનું प्रतिमा। આવી રીતના તમારે સમાનાર્થી શબ્દો લખવાના છે। તો અહીંયા આપણે આ ભાગ 2 પૂરો કરીએ છીએ। હવે જે સ્વાધ્યાય છે આપણે આવતા ભાગમાં